ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड नवम परिच्छेद। ईश्वरंक पाई श्रीयुक्त नरेन्द्रंकर व्याकुलता। ठाकुर श्रीरामकृष्ण काशीपुर उद्यान रे सही पूर्व परिचित उपर घरे बसिछन्ति। दक्षिणेश्वर काली मंदिर ठारू श्रीयुक्त राम चटर्जी तांकर कुशल संवाद नेबाकु आसिथिले। ठाकुरे मणिंक सहित सही सब कथा कहउछन्ति सेठारे अर्थात दक्षिणेश्वर रे कौन वर्तमान भारी ठंडा। आज पौष 21 दिन कृष्ण चतुर्दशी सोमवार 4 तारीख जानुआरी 1886 ख्रीष्टाब्द अपराह्न समय 4टा। नरेन्द्र आसी बसिले। ठाकुरे तांको मझिरे मझिरे देखुछन्ति और तांको आड़क चाहि ईषत हसुछन्ति जेपरि तांकर स्नेह उछुड़ी पड़ुछि। मणि को देखाई करी कहउछन्ति कांदिथिला। ठाकुरे किंचित चुप रहिले। पुणी मणि को देखाई कहउछन्ति कांदी कांदी घरु आसिथिला। समस्ते नीरव। एथर नरेन्द्र कथा कहउछन्ति। नरेन्द्र कहउछन्ति सेठाकु आज जीवा पई स्थिर करिछि। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति केउठाकु? नरेन्द्र कहउछन्ति दक्षिणेश्वर बेलगछ निकटकू। सेठारे राति रे धुनी जाड़िबे। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति ना सेमाने अर्थात मैगाजिन कर्तृपक्ष अनुमति देवे नाही। पंचवटी भल जगह अनेक साधु ध्यान जप करिछन्ति किंतु सेही जगाटी अंधारुआ और सेठारे शीत बेसी। समस्ते नीरव। ठाकुरे पुणी कथा कहउछन्ति। श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र प्रति सहास्य पढ़िबू नहीं? नरेन्द्र ठाकुरे और मणि आड़क चाहि गोटाए औषध पाइले रक्षा जो पढ़ाशुना जहाँ होइछि सब भूली जाती। श्रीयुक्त गोपाल मध्य बसिछन्ति। से कहउछन्ति मु भी एमानक संगरे जीवी। श्रीयुक्त कालीपद घोष ठाकुरंक पई अंगूर आनिथिले। अंगूरर बाक्स ठाकुरंक पाखरे थिला। ठाकुरे भक्त माननकु अंगूर वितरण करुछन्ति। प्रथमे नरेन्द्र को देले तापरे हरिलुट परी बिंची देले। भक्त माने जिए जेपरी पाइले गोटाई नेले। संध्या होइछि। नरेन्द्र तले बसी तमाकु खाउछन्ति और निभृतरे मणिंक पाखरे निजर प्राण किपरि व्याकुल होउछि से संपर्क में गप करुछन्ति। नरेन्द्र मणिंक प्रति गत शनिवार दिन एठारे ध्यान करिथिली। हठात हृदय भितर एक अद्भुत अनुभूति हैला। मणि कहउछन्ति यह कुंडलिनीर जागरण। नरेन्द्र कहउछन्ति ताहा होई पारे। संभवतः इडा और पिंगलार अनुभूति। हाजरा को छाती रे हाथ देई देखिबाकू कहिली। गतकाली रविवार थिला। ऊपर को जाई तांको संगरे देखा करी तांको सबू कहिली। मु कहिली समस्तंकर अनुभूति हैला मते किछि दियंतु। समस्तंकर हैला मोर कौन हेब नाही? मणि पचारिले से तुमको कौन कहिले? नरेन्द्र कहिले से कहिले तू घरर गोटाए किछि बंदोबस्त करी आसिले सबू हेब। तू कौन चाहूँ? मु कहिली मो इच्छा एका संगरे 3-4 दिन समाधिस्थ होई रहिबी। समय समय रे थरे थरे खाइबा को उठिबी। से कहिले तोर तो भारी हीन बुद्धि। से अवस्था ठारू आहुरी उच्च अवस्था अछि। तू तो गीत गाऊ जो कुछ है सो तू है। मणि कहउछन्ति हाँ से सर्वदा कहती जे समाधिरु तलको आसी देखिले बुझिब जे से ही केवल जीव जगत यही समस्त होइछन्ति। ईश्वर कटिंगर यही अवस्था होई पारे। से कहती जीवकटी जदिओ समाधि लाभ करे आउ तलको ओह्लाए नाही। नरेन्द्र कहिले से कहिले तू घरर किछि बंदोबस्त करिया समाधि लाभ अपेक्षा मध्य उच्च अवस्था होई पारिबो। आज सकाळे घर को गली समस्ते गाड़ी देले आउ कहिले कौन एठारे सेठारे बुलुचु? आईन परीक्षा एते निकटरे पढ़ाशुना नहीं घूरी बुलुचु। मणि पचारिले तुमर माँ किछि कहिले? नरेन्द्र कहिले ना से खुआइबा पई व्यस्त। हरिणर मांस थिला खाइली किंतु खाइबा को इच्छा नथिला। मणि पचारिले तापरे? नरेन्द्र कहउछन्ति आईंक घरे सेही पढ़िबा घर को पढ़िबा गली। पढ़िबा को जाई देखिली पढ़ा गोटाए आतंक परिणत हैला। पढ़ाटा जेपरी भयर जिनिस छाती भितर धड़ धड़ हेबाकू लागिला। एपरी कांदणा केबे हेले कांदी नाही।
ତାପରେ ବହିପତ୍ର ପକାଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଜତା ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲା ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। କୁଟାଗଦା ପାଖ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି। ଦେହଯାକ କୁଟା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି କାଶୀପୁର ରାସ୍ତାରେ। ନରେନ୍ଦ୍ର କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି ପୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଶୁଣି ପୁଣି ମନ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅନେକ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱଂ, ମୁମୁକ୍ଷୁତ୍ୱଂ, ମହାପୁରୁଷ ସଂଶ୍ରୟ। ଭାବିଲି ମୋର ତ ତିନୋଟି ଯାକ ହୋଇଛି। ଅନେକ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଅନେକ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ମୁକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଛି, ଆଉ ଅନେକ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଏପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ ହୋଇଛି। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆହା। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ହଠାତ୍ ପୁଣି ନୀରବ ରହିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ କରୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଛି, ମୋର ପ୍ରାଣ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ମଣି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଚୁପ୍ କରି ଅଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ କହିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମଣି ଉପର ଘରକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଠାକୁରେ ନିଦ୍ରିତ। ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ଶଶୀ। ଠାକୁରେ ରହି ରହି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମନର କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ। ଏଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଗେ ସାକାର ମାନେ ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରାଣ କିପରି ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛି ଦେଖୁଛ। ସେଇ ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଜଣେ ପଚାରିଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଲାଭ କରାଯାଏ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ତୋତେ ଦେଖାଇଦେବି କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଏ। ଏହା କହି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀକୁ ନେଇ ତାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଧରିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୋର ପ୍ରାଣଟା କିପରି ହେଉଥିଲା। ସେ କହିଲା, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବା ଭଳି ହେଉଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ କଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଆଉ ଡେରି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ଲାଲ ହେଲେ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଶୀଘ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ିଛି, ଦେହ ଏତେ କଷ୍ଟ, ତଥାପି ନରେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହିସବୁ କଥା ସଙ୍କେତ କରି କହୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଏହି ରାତିରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର, ଅମାବାସ୍ୟା ହୋଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତ। ମଣି ରାତିରେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ପରଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର 5 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ, ପୌଷ 22 ଦିନ, ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଶଯ୍ୟାରେ ବସି ମଣିଙ୍କ ସହିତ ନିଭୃତରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଯଦି ଗଙ୍ଗାସାଗର ଯାଏ ତୁମେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ କମ୍ବଳ କିଣିଦେବ। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଠାକୁରେ ଟିକିଏ ନୀରବ ରହି ପୁଣି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି କହ ଦେଖି। କେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳାଉଛି ତ କେହି ଗଙ୍ଗାସାଗରକୁ। ଘର ତ୍ୟାଗ କରି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖ। ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ ସଂସାର କୂଅ ପରି ବୋଧ ହୁଏ। ଆତ୍ମୀୟମାନେ କାଳସର୍ପ ଭଳି ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସଂସାରରେ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଜନ୍ମଠାରୁ ଦେଖୁନ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ନେଇ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆଉ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନେଣା ଦେଣା ନାହିଁ। ନେଣା ଦେଣା ପାଇଁ ଅଟକି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ନା ନିରଞ୍ଜନକୁ, ଏଇ ତୋର ନେ, ମୋତେ ଏଇ ଦେ, ବାସ୍, ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପରେ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ହିଁ ସଂସାର। ଦେଖ ନା, ଟଙ୍କା ରହିଲେ ହିଁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମଣି ହ ହ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ହସିଲେ। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ହିସାବ ଜୁଟେ। ଉଭୟଙ୍କର ହସ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ, ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହୋଇ ସଂସାରରେ ରହିପାରିଲେ ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ବାଳକ ପରି। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଠିନ, ଖୁବ୍ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଠାକୁରେ କିଛି କ୍ଷଣ ନୀରବ ରହିଲେ। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖିଲ? ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲି ଯେପରି ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧୂନି ଜାଳି ବସିଛନ୍ତି।
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଛି। ସେମାନେ ତମାଖୁ ଖାଇ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଗଞ୍ଜେଇ ଧୂଆଁର ଗନ୍ଧ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମନରେ ତ୍ୟାଗ ହେଲେ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଠାକୁରେ ଟିକିଏ ନୀରବ ରହି ପୁଣି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସନାରେ ଅଗ୍ନି ଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ତ? ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଜାରରେ ମାରୁଆଡ଼ି ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଭକ୍ତି କାମନା ମୋର ଅଛି। ଭକ୍ତି କାମନା ବୋଧ ହୁଏ କାମନା ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ଶାଗ ମଧ୍ୟରେ ଗଣା ନୁହେଁ, ଖାଇଲେ ପିତ୍ତ କମିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ଏସବୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା? ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଗୁଣ ନିଜେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ସତ୍ଵ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦେହ କ'ଣ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ? ଠାକୁରେ ଓ ମଣି ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ତଳୁ ଆସିଲେ। ଏଥର ଘରକୁ ଯିବେ, ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ପୁଣି ଆସିବେ। ପିତାଙ୍କର ପରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କର ମା ଭାଇମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନ୍ନ କଷ୍ଟ। ନରେନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ସେ ରୋଜଗାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଇନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଘରର କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ କଲିକତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବେ। ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଘରର 3 ମାସର ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇ ଆସିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଥରେ ଯାଉଛି। ମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି, ମହିମା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଘର ହୋଇଯିବି, ଆପଣ କ'ଣ ଯିବେ? ମଣିଙ୍କର ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବସି ଟିକିଏ ଗପ କରିବି। ଠାକୁରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାକାର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବେ। ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଘରର 3 ମାସର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଆସିବି। ଠାକୁରେ ନୀରବ ରହି ମଣିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଉଛନ୍ତି। ମଣି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ତୁମେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ, ମୁଁ ପରେ ଯିବି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।